अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, उनमें मैं कोई ऐसा मैसेज आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ जिसके ताबकाती असरात, ज़ाहिर है कि अगर हम एक अमल करेंगे उसका रिएक्ट तो आएगा, रद्द अमल तो हर अमल का होता है। तो ये जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव है, हालांकि इसमें खुदा न खास्ता कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना निशानदेही करेगा कि आने वाले वक्त में जो है ना इसके जो आफ्टर शॉक्स होंगे ना, जो इस प्रोग्राम का रद्द अमल आएगा उसे मैं बेहतर नहीं समझ रहा। मैं इस प्रोग्राम को करने के कतई तौर पे हक़ में नहीं था, क्योंकि मैं सुलह सफाई और मैंने सुई धागा पकड़ा हुआ है। मेरी कोशिश ये होती है जहाँ पे टांका लगता है ना मैं वो लगा दूँ। मैंने उस तरह और वो जो है ना छैनी हथौड़ी वो मैंने नहीं पकड़ी। तोड़ने वाला बंदा मैं नहीं, जोड़ने वाला बंदा हूँ। मेरे प्रोग्राम्स ये होते हैं, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा सोशल मीडिया को जो है ना, इस प्लेटफॉर्म को अगर आप जायज़ इस्तेमाल करें और इसके ऊपर अगर अच्छी बात करें तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, माशरा भी आपको अच्छी निगाह से देखेगा और उसके आफ्टर शॉक्स भी अच्छे आते हैं। और आप देखें ना, जब VCR आया था तो उसके ऊपर हम जो चलाते थे वही चलता था। VCR एक कोई है ना तरक्याती कोई ऐसी चीज़ नहीं आ गई थी, इसके ऊपर जो हमने लगाना था हमने वही देखना होता था। तो इसलिए सोशल मीडिया बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल जो है ना वो मुहलिक है, इसका ताबकाती असरात बड़ा ज़बरदस्त, बड़े ऐसे ऐसे इसके रिएक्शन आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप गोगी भट्ट साहब वाला वो शेख चन्ना का जो वाक़या था और उसके जो मेन किरदार था गवैश भट्ट, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम करके आपको बताया था कि सोशल मीडिया की जंग जो है ना वो शेख चन्ना को भी ले डूबी, और आज क्या हालात बने हुए कि वो जेल के अंदर बैठा बेचारा जो है ना पुरसाने हाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है गवैश भट्ट। तो ये भी जो है ना प्रोग्राम मैं आपको स्टार्ट में कहा कि मैं इसको करने के हक़ में नहीं था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि अगर किसी का जुल्म और नाइंसाफ़ी या माशरे के अंदर अगर आपकी दाद रसी नहीं होती तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, पिटेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अगर आप हक़ाइक़ को इनके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब एक खुरम गुजर लड़का जो है वो ना ज़ात उसकी जो है गुजर है, और गुजर बरादरी आपको पता है कि ये थोड़े से ना गुस्से वाले होते हैं और लड़ झगड़ जल्दी पड़ते हैं, और ये टिकटॉक के ऊपर भी गुजरों की बड़ी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है ना होती अच्छी हैं, उसमें कोई अनारकी वाली बात नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना अपलोड होती हैं। खुरम जो है ना इसके वालिद साहब और इसका बर्फ़ का कारोबार है। अब इस बंदे ने जो है ना एक ऐसा काम किया है बकौल उस पार्टी के जो मेरे दफ्तर जिन्होंने मेरे से रब्ता किया है, वकास गुजर मेरे पास बैठे हुए हैं, और लसानी फरुदा शाह के साथ जो एक होटल है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, वो सारा कुछ आपको खुद बताएंगे। तो खुरम गुजर जो है इनका बर्फ़ का काम है, उसने जो है ना बकौल इनके कि उसने जो है ना इनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। यानी उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इनके लिए जो है ना अना का मसला बन चुका हुआ है, मुकदमात दर्ज हो चुके हुए हैं, थानों के अंदर इनके कट होने शुरू हो गए हैं, और मामला जो है ना सुलह सफाई की बजाय अनारकी और इंतशार की तरफ चल पड़ा है। अब इसके पीछे इस वाक़या सिविल लाइन में जो गोली चली है, दो ग्रुपों की आपस में जो फायरिंग हुई है, तमाम हालात के पीछे की जो महरक़ात है इनसे पर्दा उठाने के लिए मैंने इनको स्टूडियो में बुलाया, और अब जानते हैं कि ये वाक़या हुआ क्या है और इसकी पादाश में जो पीछे की महरक़ात हैं वो क्या हैं। वकास भाई, आप सबसे पहले नाज़रीन को ये बताएँ कि खुरम जो आपका मुखालिफ है, जिसके साथ आपका ये झगड़ा हुआ, जो मामला हुआ है, उसके पीछे की जो हालात वाक़यात है वो क्या है, ताकि मेरे नाज़रीन को पता लग सके कि ये इंतशार की तरफ काम जा रहा है और इसके पीछे की जो है ना वो सूरत हाल क्या है। जी जोर साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया तुसीं मैनूं बुलाया जी जी। ते अल्लाह दी रहमत नाल जिहड़ी गल करांगे इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठैंटिंग करांगे। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਊ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਭਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਖੁਰਮ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਿੱਲਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲਕਰੀ ਫੂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਸਾਨੀ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੀ ਉਰਫ ਸਦਾਕਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੋਲ ਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਨਾਲਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਨ ਮਨ ਸ਼ੋ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 22 ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ 22 ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ 4 ਦਾ 5 ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 14 ਪਰਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲਕਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੰਗ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ 24 ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ੰਗ ਥਾਣੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਰਵਾਏ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਰਵਾਏ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਕਬਰੀ ਗੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਸਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। FIR ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ तमाम FIR ਖੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 13 ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ CR ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 FIR ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਮੌਜ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਲਾਫਾਈਡੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਖੁਰਮ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਤਲ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੌਜਦਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੌਜਦਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੌਜਦਰਿਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੌਂਡ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਫੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ। ਔਰੇਂਜ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਪੁੱਫੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਾਮੂ ਰਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਈਏ, ਮਾਮੂ ਲੈਫਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਆਈਏ। ਇਹ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅਖੀਰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸਤੀ ਪਿਸਟਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਜਨਾਬ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਸਾਨੀ ਫਲੂਦੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਟਮਕਾਨਾ ਓਨਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਫਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੀ ਉਰਫ ਸਦਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਵਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਪਾਇਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਮ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਖੁਰਮ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਮ ਬਰਫ ਵਾਲਾ? ਖੁਰਮ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਿੱਲੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਫੋ ਨੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਕਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ? ਜੀ ਇਸ ਵਾਕਈਏ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ, CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਬਲਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੈਠਦੇ ਮਜ਼ੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ CCPO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਟਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ DSP ਬਲਾਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਹਸਨੈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੈਠ ਦਰਾਸ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। SP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਲਸ਼ਕਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਜੀ, ਦਲਾਵਰ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸਭ ਅਫਰਾਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਅਫਰਾਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ PSO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਮਦਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਸਲੇ PSO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਐਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 506B ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮਦਈ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਈ ਸਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, AC ਲਗਾ ਲਓ, ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਸਲੇ SP ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮਾਮੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ PSO ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਰੇਸਕੋ ਸਸਥਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਆਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 6-7 ਜਣੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤੀ ਪਿਸਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ
ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ 'ਚ ਦੌੜ ਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ 'ਚ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, 2-3 ਦਫਾ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹਫਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਓਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵਾਕਿਆ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਬਾ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਮਾਮੂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਮੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਰੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ। ਮਗਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਮਗਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਔਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਸਲੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2-3 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ को, IG साहब को, CCPO साहब को, SHO रेसकोर्स साहब को, DSP रेसकोर्स साहब को मैं इन्हों को माजरत खावां कि मेरे मामू को जो भी मामलात होया वो जनाब कोई प्लैनिंग नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। वो जो भी होया सर एक फिलफोर होया मामलात, जिहदी वजह तो मैं अज तुहाडे स्टूडियो च बैठा वां। मैं इस चीज़ नूं हकायक नूं अल्लाह दे घर गया, मैं अल्लाह के घरों हो के आया, मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो तुहानूं दस रहा बिल्कुल हकीकत है, बकाया सब झूठ है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये वो चिंगारी है, उस लड़के ने जो है खुरम ने टिकटॉक्स पे जो है वीडियोस वायरल की, इनको बुरा भला कहा, इनकी फैमिली की जो ख़वातीन उनके बारे में अजीबो गरीब औंख औंख बोला। मैंने सारे टिकटॉक्स देख लिए हैं।
और मैं इनकी स्क्रीन पे जो है ना तस्वीर लगा सकता हूँ, को पता है कि जो वीडियो वायरल हो जाए या जो अपलोड हो जाए उसके कॉपीराइट्स आ जाए तो हम उसको नहीं प्ले कर सकते ना। लेकिन मेरे पास चूँकि प्रूफ मौजूद है और एक एक चीज़ जो आपको सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने टिकटॉक के आपको जो है वो दिखा दिया, मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, FIR दिखा दी है, जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनकी तफसील बता दी है, इनकी दी गई दरखास्त वो आगे जो SP साहब को दी गई है, इंक्वायरी चेंज कर, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, प्रूफ भी हासिल कर लिए हैं। अब मसला ये है कि जो सिविल लाइन थाने की हदूद के अंदर जो फायरिंग हो गई है ना, वो इस चीज़ पे शर्मिंदा और वो ये कहते हैं कि हमने सेल्फ़ डिफेंस में सिर्फ मेरे मामू ने अपने यानी इनके कज़न को बचाने की खातिर जो है ना सेल्फ़ डिफेंस में वो सारा वाक़या किया है। और आपको ये पता है कि 1983 में जो है ना एक अथॉरिटी जो है मेजर एक्ट में मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान जो है ना, इन्होंने डैशबोर्ड के नीचे लेट कर जो अपनी जानें बचाई थी। ये फायरिंग क्या थी? माजा सिख और रहीलस करके जो ग्रुप सेना इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। अगले दिन जब बेल को जो है लगाया गया तो जज साहब ने पहला सवाल ये किया कि आपको ये पता है कि कल हाई कोर्ट के जजों ने ज़मीन पर लेट के अपनी जानें बचाई हैं और आपने बेल लगा दी। तो वहाँ पर जो पिटिशनर था ना, उसने लाइसेंस जो थे वो सारी पेश किए हैं और जितने भी वेपन रात को वो उन्होंने गिरफ्तार मुलजमान से बरामद किए हैं या FIR में लिखे हुए थे। लेकिन इस तरह का कि बंदा किसी भी जगह पे जो है ना अपने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर सकता है, शर्त ये कि लाइसेंस ही जो है ना वेपन होना चाहिए। और लाइसेंस हुकूमत देती इसीलिए है कि अगर आपसे कोई छीना झपटी या कुछ तरह का वाक़या या कोई डकैती होने लगती है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करें। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो वाक़या हुआ है ना, ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। अदारों को ज़रूर ये सोचना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि पता नहीं क्यों दिलावर साहब जो हैं हमारे यहाँ पे अनारकली के DSP हैं, इंतहाई ऑनेस्ट हैं, मैंने उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो खुद पेश नहीं हुआ खुर्रम गुजर उनके जो गुमनामा तलबी के बाद, तो जुर्म तो फिर उसका बनता है ना कि वो गया क्यों नहीं, उसने अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। और बगैर एक अफसर के पास आप पेश हुए, उसके खिलाफ इंक्वायरी की आप दरख्वास्त दे दें कि जी इस इंक्वायरी यहाँ से चेंज कर दिया, मैलाफाइडी लग रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि आप प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल लोगों के पीछे लगे हो। आप आखिरी बात मुझे ये बता दें कि ये अकेला ही इसके पीछे कोई लोग इसकी सरपरस्ती करते हैं? नहीं भाईजान, चौधरी साहब ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੈਸ ਚੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਨਵਈਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਵਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸ ਚੀਮਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਦਨਾਨ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਅੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਸਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ, 32 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਨਾਲ, ਵੈਸ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਾਖੁਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਕਾਕਾ ਗਲ ਪਾਟਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਹੋਰ, ਬੋਬੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸੋਰੀ ਬੋਬੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੁਬਾਹ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣੀ ਔਰ ਕੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਊਲ ਫੂਲ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਜੀ ਵੈਸ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਬਾਰ ਠੀਕ है, कोई नहीं, वो चल रहा है और पीछे सारा हालात सारे सामने आ जाएंगे जी। मैं जो है ना नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट में वो ये कहा कि ये चिंगारी है,
अब पता नहीं इस प्रोग्राम के जो है ना आफ्टर शॉक्स क्या आते हैं, इसका रद्दमल क्या आता है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसका रद्दमल जो है ना अच्छा आएगा, क्योंकि खुरम जो है उसका मैंने भी रब्ता किया है। मैंने खुरम को ये कहा कि यार मामला जो है ना इसको रफा दफ़ा करें और आपस में बैठ के वो पैचअप कर लें, लेकिन इन्होंने ये बताया कि पहले भी बेशुमार दफ़ा ऐसी पंचायतें बैठ चुकी हैं, मामले रफा दफ़ा में, लेकिन खुरम जो है बाज नहीं आता। तो मैंने खुरम का जो है ना लबो लहजा देखा, वो भी बड़ा इश्तियाल में ज़ाहिर है कि मैंने मौक़िफ़ तो लेना होता है, कोशिश तो करनी होती है कि दूसरी पार्टी का मौका भी मंजर आम पे आ जाए। तो लिहाजा मैं हालात जो है ना इनका आइंदा जो है रद्दमल अच्छा नहीं देख रहा हूँ, हालात का जो है मुझे एक रुझान अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह ताला करे कि किसी भी हाल में जो है ना मामला रफा दफ़ा हो जाए, कोई भी जानी माली नुकसान ना हो। लेकिन अदारों को ये चाहिए कि बड़े मुनसफाना तरीके से ना, ये जो मैंने अथॉरिटी बताई कि हाई कोर्ट में फायरिंग हुई, चीफ जस्टिस साहबान ने लेट कर जाने बचाई और अगले दिन लाइसेंस का जो असला का लाइसेंस पेश करने के बाद मुलजमान की बेलें हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में कहीं पर भी फायरिंग कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को बलाए ताक ना रखा जाए, मुनसफाना तरीके से केस की इंक्वायरी की जाए। अगर इनका जुर्म बढ़ा है और ये रिकॉर्ड याफ्ता फायरिंग करने वाले अफराद जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है, तो फिर इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी हालात हैं मंजर आम पर आने चाहिए, क्योंकि ये केस जो है ना हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैं इसको हाई प्रोफाइल बनता देख रहा हूँ। अगर अदारे आज मुनसफाना तरीके से बड़ा मसावी रख कर इंसाफ कर देंगे तो शायद ये चिंगारी जो है ना एक लावे की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बात याद रखिएगा, इस प्रोग्राम के बाद जो मैं अगला प्रोग्राम करूँगा आप लोग सारे शशदर हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला सबको नेकी की हदायत दे, और ऐसे लोग जो अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए किसी की औलाद को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करें। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।